सत श्री अकाल जी सब नूं। मेरा नाम राहुल जैन है। सब तो पहला तो मैं आप सब जी का बहुत धन्नवादी हाँ कि तुसी अपना कीमती समय कढ़ के उरे हाजिर होए हो। गल्लां वैसे तो बहुत हैं, चाहे मैं अगर हुण तो लगा तो जिन्नियां मर्जी आपां कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होएगी कि अज दा जिहड़ा यह सैमीनार है पिंड गुलवट्टी विच कि कोशिश करके 1 घंटे के अंदर अंदर मैं इसनूं सारा समेटन की कोशिश करांगा। सो मेरी बेनती यही है कि जब तक यह सैमीनार चल रहा है तो अपनी थोड़ी जी पेशेंस बनाए रखियो ते इसनूं जो भी आपां गल्लां करांगे बड़े ध्यान नाल इसनूं सुनते रहियो। अगर फिर भी किसी किसान भरा नूं विच लगदा है कि कोई जल्दी जाण दी है, कोई काहली है, तो बिल्कुल कोई ऐसी गल नहीं, जा सकते हो। चाह पानी दी पिछे प्रबंध किया गया तो जरूर लैके जाइयो, ताकि सैमीनार च मैं नहीं चाहांगा कि विच जे आपां रोकीए। तो अगर किसी को फिर भी जान दी लगती है कि जल्दी है तो जा सकता। चलो अज आपां हुण मेन गल ते आने अज दे सैमीनार नूं आपां शुरू करते हैं। जिहड़ा अज सैमीनार है, जिवें कि तुसीं पिछे बैनर लग्या होया देख सकते हो, कायरा पैडी प्लांटर। शुरू करन तो पहला मैं चाहांगा कि एक छोटा जिहा तुहाडे वल्लों हुंगारा आवे। पैडी प्लांटर लफ्ज नूं, झोने लगाने वाली मशीनां नूं, धान लगाने वाली मशीनां नूं किहड़ा किहड़ा वाकफ है, मतलब मशीन बारे चाहे 5%, 10%, 50% किन्नी किस नूं जानकारी हैगी, सिर्फ हथ खड़ा करना। एक हो गए इन्हां दा तां चलो पता है मैनूं, होर किसी नूं कोई इस बारे कोई समझ है जी? होर कोई नहीं है तो मेरे ख्याल से सिर्फ अपने सुखेआल तो सुखविंदर सिंह जी हैं जिन्हां कोल मशीन भी हैगी ते असीं मेरे ख्याल 2 साल तो मिलते भी रहे हैं। एक चंगी गल भी है तो मेरे हिसाब नाल थोड़ी जी माड़ी गल भी है कि भी अपनी जानकारी नहीं है। चंगी गल एवें है कि अज उरे आने का मकसद सफल हो जाता है। जिहड़े काम नूं असीं तुरे हुए हैं कि इस मशीनां बारे तुहानूं अज दे मुताबक अपडेट किया जाए ताकि आने वाले समय नूं आपां समझ सकीए। माड़ा पासा यह है कि मेरे हिसाब नाल जिहड़ी परेशानी बिजाई नूं लैके आंदी है सब नूं, तां आपां हाले तक अपडेटेड नहीं है। ठीक है जी, इस दे बारे हुण आपां अगे गल्लां करांगे, चर्चा करांगे, बट चलो जो भी है। देखो अज दा यह सैमीनार मेरी कोशिश होएगी कि तुहानूं मेन मुद्दे, मेन गल्लां कि यह धान वाली मशीन जिहड़ी हैगी वो आपां नूं क्यों इस वल तुरना चाहिए, क्यों ये मशीनीकरण वल अगे वधना चाहिए, मेन मुद्दा तो यह रहेगा। उस दे नाल जिहड़ियां जिहड़ियां परेशानियां कि हाले तक जिहड़ा किसान भरा है, मैनूं 10-12 साल हो गए इस लाइन च जुड़े हुए, बाकी सारी गल्लां च तां मशीनीकरण वाल आपां तुर पए, बैलां तो ट्रैक्टर पे आ गए, जुताई वाले संदां च रोटावेटर आ गए, होर सुपर सीडर आ गए, सारी तरह के संद आ चुके। ठीक है जी, लेकिन हले भी जिहड़ी धान की बिजाई है, जीरी की बिजाई है, वो हले भी क्यों आपां लेबर के सहारे, जो कि सालों साल तो चलती आ रहा अपना सिस्टम, हले भी क्यों उत्थे ही अपना मन बसिया होया। जबकि मैनूं अगे मैं चर्चा करांगा कि खुश कोई नहीं है, संतुष्ट कोई नहीं है, फिर भी आपां हले वो वधवी जिहड़ी सोच होनी चाहिए है किसानी लई, खेती वास्ते, जिवें कि आपां होर चीज़ां च अगे वध रहे हैं, मशीनीकरण च अगे अगे आ रहे हैं, तो इस चीज़ नूं लैके हले तक आपां क्यों नहीं तुरे। सो इस बारे भी चर्चा करांगे। सो इसी दे नाल जुड़दियां होर भी मैनूं पता है कि तुहाडे मन च जिन्ने सवाल जवाब हैगे उसनूं भी मैं छेड़ांगा। जिवें आपां पौध की गल करते हैं, बई मशीनां तां ठीक है, शायद सब दे समझ आ जाती है, पौध नूं लैके लोकां दे दिमाग च बहुत ज़्यादा भरम है या किते ना किते समझ की कमी है। इस दे बारे गल्लां करें, होर थोड़ा बहुत गल्लां नाल होर जड़ा। सो सब तो पहला आपां आने कि अज आपां 2021 च हैं
ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2009 ਚ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਫੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਰ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2021 ਔਰ 2022 ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਇਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਝੋਨੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਤੁਰਨ। ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਪਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਗੇ ਫੱਲੇ ਫੁੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਵਾਂਗਾ। 2-3 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਚੁਸਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਤੋਂ, ਜੋ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਥਰੂ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, 2-3 ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਉਨਾ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੁਰੀਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੇਬਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਸਿਆ ਕੌਣ? ਕਿਸਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੱਥ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਉਰੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਸ 'ਚ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੀਰੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਹੋਰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚਲਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਲੇਬਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 4000, 3500,
5000 ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਂਗੇ, ਰੇਟ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ 4 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 5 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਲੈਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਬਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਡੱਕੇ ਲਗਾ ਜਾਓ, ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਜਿਓ, ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਡੱਕੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਰੱਖਦਾ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੰਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਰੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ, ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਮਨ 'ਚ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਲਾ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਝਾੜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 1-2 ਪੁੱਛਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 10-12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜੀਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਰੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਘਟ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੱਥ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇसी ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਹੱਥ ਦੀ ਲਗਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ ਇसी ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਦ ਤੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 50 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ,
कि आपां बजाई हाथों आपां लोग आदि हो चुके उसी नूं अपने मुताबिक आपां सही गिनन लग गए। हुण जिहड़ी चीज नवीं आई है या नवीं सोच है मशीनीकरण वाल आपां उल्टा सोचते हैं कि भाई आपां जो काम करा रहे हैं वो तो ठीक है, ये पता नहीं कितना कि ठीक है कि नहीं है। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਣਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਰੇ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपाइन, मतलब इसनूं आपां कहने साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के जिन्ने भी देश है उरे तां खेती ही चावल की होंदी है। जिवें कि अपने साउथ च की हुंदा है, कनक लगदी है नहीं लगदी, जीरी ही लगदी है। बंगाल च की हुंदा है, 2 सीजन जीरी दे ही लगदे हैं। उड़ीसा च की हुंदा है, उत्थे भी 2 सीजन जीरी दे ही लगदे हैं। काफी अपने भी ऐसे एरिए हैगे जिथे 2 सीजन जीरी दे लगदे हैं। हुणे मैं पिछे जे उत्तराखंड गया सी, उधम सिंह नगर साइड, बाजपुर, काशीपुर, इधर इत्थे भी 2 सीजन जीरी दे लगदे हैं। पहला अपने भी उरे लगदे हुंदे सी, सट्ठी लगांदे सी, सट्ठी तो बाद चलदा सी, लेकिन अपने उरे फिर सट्ठी नूं बंद कर दिता गया। सो कहण दा मकसद है अपनी मेन क्रॉप जिहड़ी हैगी वो एक जीरी है, और उस लई ये मशीनां कोई रातों रात नहीं बन के आईयां। ये भी 50 साल की रिसर्च है पूरी बाकी देशों की। आपां नूं तां एक रेडीमेड पकी पकाई रोटी मिल रही है, ते 12 साल च जो असी गल्लां महसूस कीतियां या जद असी जिन्ना कि किसानां च विचरे हैं तां बहुत गल्लां सिक्खियां भी हैं। हुण सिੱਖਣ च मैं तुहानूं गल करदा कि जद असी ये मशीनां बेचनियां शुरू कीतियां तो उस दिन तो असी सीख ही रहे हैं, अज तक सीख रहे हैं। कोई ये नहीं कि असी मास्टर बन चुके, लेकिन मैं हुण क्योंकि आप अज एक प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हुए हैं, तुहानूं एक चीज़ बड़ी अपने वालों मैसेज समझ लो, अपील समझ लो कि अज दा जिहड़ा भी आप सैमीनार अटेंड कर रहे हैं, मैनूं उम्मीद है कि हर किसान भरा जिहड़ा भी अज उरे हाजिर है वो तो इस गल नूं समझे और मशीनीकरण वाल अगे वधे, ते अपने अगे भी किसान वीरां नूं जो भी तुहाडे यार मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जो भी अपना सर्कल है उस इस गल का प्रचार करने की कोशिश कर। देखो हुण आ जाती है ये तो सी गल हले तक व्यापारी, बई तुसी प्रचार मेरे लिए क्यों करो, मैं तो आया घंटा बोलना है, समझाने की कोशिश करांगा, तुसी तुरोगे चंगी गल है, नहीं तुरोगे तां भी कोई गल नहीं। मेरा जो फर्ज है, असी जो तुरे हुए हैं मुहिम लैके असी तुरे हुए हैं, लेकिन मैं तुहानूं इसका हिस्सेदार क्यों बनाना चाहता है, मेरे नालों बड़ा जिहड़ा फायदा है वो तुहाडा। वो किवें है, हुण मैं तुहानूं एक छोटी जी कैलकुलेशन दसांगा, बड़े ध्यान नाल सुनियो। मेरे कोल 3 मॉडल है। ये मॉडल हैगा 4 लाइन वाला, जिसनूं असीं 4 सियाड़ वाला भी कह दिंदे आ। ये मॉडल है 6 सियाड़ वाला। ये दोनों मॉडल हैगे वॉक बिहाइंड वाटर। वॉक बिहाइंड मतलब पिछे तुरन वाले, जिन्हां दे पिछे तुरना बनता है, मशीन अपने आप काम करती है, इंजन उंजन सब कुछ लग्या हुआ है, सिर्फ एक सेध देने वास्ते पिछे तुरना पैंदा। ठीक है जी। ये हैगा बड़ा मॉडल है 6 सियाड़ वाला, लेकिन इसनूं बैठ के 20 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है, ते तुसी जिन्ना मर्जी कमर्शियल या अपने कोल बड़ी खेती है, 2 घर रल के भी लै सकते हैं, 3 घर भी रल के लै सकते हैं, अपनी सोच के मुताबिक इसनूं जिवें मर्जी ढाल सकते हो। ये मशीनां नूं भी बड़े आराम नाल 2 घर बड़े आराम नाल लैके चल सकते हैं। अगर खेती अपनी किसी को घट है तो 2 बंदे रल लो, 3 बंदे रल लो, तो अपने अपने मुताबिक जुड़ सकते हो। हुण ये कैलकुलेशन की है, ये मशीन आपां क्यों लईए और क्यों सोचीए, और मैं इन्ना जोर क्यों पा रहा, बड़ी सिंपल जी गल है। जब मैं 2010 च आया सी, किले की लगवाई किन्नी हुंदी सी, किसी नूं याद होवे 2010 च, अज तो 10-12 साल पहला लेबर नूं की रेट दिंदे सी आपां, कोई दिमाग च होवे मोटा मोटा जां किसी दे, चलो हैं जी, नहीं जी, सिर्फ 600 रुपए सी, जो मेरे याद है, क्योंकि मैं 2010 च पहला सीजन असी जीरी दी मशीनां बेचियां सी, 600-700 रुपए होना, बस इस तो वध नहीं सी। ठीक है जी। अज किन्ना है 4000, आपां जिवें कि पहला गल कर चुके, या उस तो भी वध। 600 तो
4000 किन्ने गुणा वध गया जी? 7 गुणा, 7 गुणा वध गया। क्या थोड़ी फसल का उत्पादन कुछ वध गया? ਉਹੀ 28 30 32 35 ਕਿੱਲੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਗੇੜਾ ਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧਿਆ ਕੋਈ? ਆਪਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਵਧੀਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਚੱਲੀ ਜਾਓ ਐਵੇਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਧ ਗਿਆ 7 ਗੁਣਾ। क्या अपनी झाड़ च ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? क्या अपने रेट च किते उन्ना कुछ वाधा हो गया? उस हिसाब नाल कंपैरिजन करिए तो नहीं होया। उस टाइम कितना सी रेट? 1400-1500 रुपए। अज कितना है? 2000। ठीक है जी, मतलब वो तो 7 गुणा वधिया, इस परसेंटेज कुछ भी नहीं वधी। कहने का मकसद की है? वजन अपने ते ही वधी जाता है। क्या 4000 किले वाला काम अगर वही आप 10 साल पुराने रेट ते कम होने लग जे, मतलब 800 रुपए किले च किला बिजाई किले दी होने लग जे, तो क्या लगता आपां नूं सही नहीं है अपने वास्ते? वही काम जो अज 4000 रुपए किले च हो रहा है, अगर 800 रुपए दे खर्चे च अपना किला लग जे, किन्ने लोग सहमत हैं? खुश होवांगे आपां? सारे ही सहमत हैं। मतलब मशीनां आपां सोच सकते हैं कि अगे तुरन का टाइम आ गया, क्योंकि गैप बहुत वध गया। क्योंकि जब 10 साल पहला 600 रुपए लगवाई का रेट सी, इस मशीन नाल साडा खर्चा आंदा सी 200-250 रुपए। चलो कोई खास नहीं लगता सी, इस करके जनता बहुत ज्यादा अगे नहीं वधी। लेकिन हुण कितना फर्क पै गया? 600 तो 4000, 5000। और मेरी एक गल नूं मेरे दिमाग च आ रही है खड़े खड़े, अज 2021 है, एक नोट कर लियो, कोई भी गल, मेरा वीडियो बन रहा है, उरे ही रवांगे यूट्यूब चैनल से, जब मर्जी जाके देख लियो कि भी हाँ जी कोई आया सी 2 साल पहला। 2023 च पहली गल तो लेबर लभनी नहीं, लभ गई 7000-6000 नूं भी बंदा नहीं लभना। थोड़ी फसल नहीं 2021-2200 हो जाएगी बस। ठीक है जी, तो कोई भी ऐसा कारण नहीं रहिंदा क्यों ना आपां मशीनीकरण वल तुरीए। कोई भी ऐसा कारण नहीं रहिंदा। हुण अगे आ जाओ कैलकुलेशन ते, अपना सीजन किन्ने दिन दा हुंदा जीरी दा? 20 तो 30 दिन का। जोर ज्यादा 20 दिन का हुंदा, 5-10 दिन चलती रहिंदी है पिछोकड़। बड़ी ईमानदारी नाल दसियो, जद तुसी जेड़ी भी वैरायटी लगाने हो, ध्यान नाल सुनियो मेरी गल नूं, जेड़ी भी तुसी वैरायटी लगाने हो, वो चाहे पूसा 44 लगाने हो, वो चाहे PR वैरायटी लगाने हो, वो चाहे बासमती की कोई वैरायटी लगाने हो, किसी नूं उरे समझ हैगी कि उसका भी एक टाइम पीरियड हुंदा है हर वैरायटी का? मेरे ख्याल से सब नूं समझ हैगी। लेकिन कोई गौर करदा इस गल नूं जद लगाने हो? मान लो PR वैरायटी यूनीवर्सिटी कहती है जी 25 जून तो पहला नहीं लगनी चाहिए, उरे हथ खड़ा करो कोई PR वैरायटी लगांदा होवे जिहड़ा 25 जून तो बाद लगांदा होवे, 10 जून नूं नहीं शुरू करदा होवे। 20 जून तो लगभग स्टार्ट करे नहीं कर ही दिंदे। ठीक है ना? कारण की है? क्योंकि आपां नूं पता लेबर अज बैठी है कल मिलनी नहीं, जो हैगा फारक होवो, आपां विहले होवो, आपां उत्थे भी समझौता करते हैं। ठीक है जी। हुण पूसा 44 का बड़े अपने रीति रिवाज, हर बंदा जी पूसा 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 अपने चलता है। कारण की सी इसका? क्योंकि जद वैरायटी आई सी आपां उदों लेबर तो लगवांदे सी, लेबर की लगवाई च की कमी सी कि पाड़ा बहुत छड्डदी सी, किते ना किते खुला लगांदी सी। हुण जिहड़ी वैरायटी बुझा मारन लग गई, लोकां नूं समझ आ गई लै भी ये अपने लिए फिट है, यह बुझा वध मारदी है ते इसी नूं लगाओ अपना झाड़ उरे मिल जाएगा। आपां लोग उस धुन च अज तक तुरे हुए हैं। क्या तुहानूं पता है कि जिहड़ी पूसा वैरायटी है सब तो वध टाइम लैंदी है, सब तो पहला लगानी पैंदी है ते सब तो वध पक्कण नूं टाइम लैंदी है? पता ही है सब नूं। जिहड़ियां हुण PR वैरायटियां है, जिहड़ा भी किसान तीजी फसल लेना चाहता है, क्या वह पूसा 44 लगा सकता है? नहीं पॉसीबल। फिर आपां लोग क्यों 2 फसलों के चक्कर च ही फसे हुए हैं? क्यों आप तीजी फसल बारे नहीं सोच सकते? वो किवें सोच सकते हैं? अगर आप PR वैरायटी च जाने हैं, क्योंकि 90 दिन की वैरायटी होंगी है, पूसा 125 दिन लै लैंदी है। ठीक है जी। हुण फर्क कित्थे आंदा है? PR वैरायटी नूं
ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 121 24 26 27 ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਡ ਆਨੇ ਆ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਬੂਟੇ ਟੂ ਬੂਟਾ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? ਸਿਰਫ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਸਾ 44 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, 1.25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 6 ਇੰਚ ਦੇ ਬੂਟਾ ਲਗਾ ਜਾ? ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ, ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ, ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੱਥ ਨਾਲ। ਜਦ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੁਕਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 5.5 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਈਆਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 5.5 ਫੁੱਟ ਹੈ। 5.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਗਾ ਲੇਗਾ? ਉਸਦੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਅਗਲਾ ਸੁਣੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣ ਲੇਗਾ। ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੂਟਾ, ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਗੈਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਝਾੜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਸੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, 6 ਇੰਚ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਵਾਏ ਔਰ 37 ਕੁਇੰਟਲ ਝਾੜ ਆਇਆ। ਉਰੇ ਬਿਰੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। 37 ਕੁਇੰਟਲ PR ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਝਾੜ, ਪੂਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਬੂਟਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਡੂੰਘਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 20 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 6 ਸਿਆੜ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੀ 6 ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਿੱਲੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ 1.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਔਸਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਕਾਈ ਨਾਲ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹ 6-6 7-7 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇ ਨਾਈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, 9-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ 5 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ? 150 ਕਿੱਲਾ। 30 5 150 ਕਿੱਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। 100 ਕਿੱਲਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 25 ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 4 ਕਿੱਲੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਏ, 100 ਕਿੱਲਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਘੱਟ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ, 10 ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਔਸਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। 100 ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। 4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ? ਬਿਹਾਰ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ? 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 100 ਕਿੱਲੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਕਬਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਕਮਾਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ
ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚਿਓ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਲਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। 100 ਕਿੱਲੇ 4 ਲੱਖ ਗਏ। ਇਹੀ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਣਾ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ? 800 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਘੜੀ। ਇਹ 800 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਪੌਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਦਾ। ਮੈਂ ਪੌਦ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਪੌਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਖਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਢੁਆਈ ਆ ਗਈ ਪੌਦ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਪੌਦ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। 800 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ। 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 80,000 ਰੁਪਏ। 100 ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ? 4 ਲੱਖ ਚੋਂ 80 ਕੱਢੀਏ, 3,20,000 ਐਸਾ ਪੈਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਚੁਟਕਲਾ ਗੋਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਉਰੇ ਕੱਲਰ ਮਾਜਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਦਸੋਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 2010 ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ 60 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ 60 ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਕਿ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇੰਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਕਿੱਲਾ 80,000 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ ਜਾਂ ਨਾ। ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿੱਲੇ ਮਗਰ? 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋ। ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ 4 ਬੀਜ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ? ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਖੇਤ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। 4 ਕਿਲੋ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? 50% ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਲਾਈਨਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਕਚਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਠੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਵਾਲੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਔਖਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਥਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ लगेगी बिल्कुल ना बराबर लगेगी। अपने आम मैं उरे कुछ फेसबुक ते ग्रुप फॉलो करदा है, उत्थे रोज किसान इस टाइम पा रहे हैं बई ये चिट्टी हो गई, ये फलाना हो गई, ये फलानी बीमारी लग गई है, ढंगानी बीमारी लग गई जीरी नूं। क्योंकि जीरी नूं सब तो वध बीमारियां लगदियां, सब तो वध। कारण मेन कारण, एक कारण जिहड़ा कारण कई है, कोई किसान भरा दस सकदा कि जिहड़ी लेबर नाल बिजाई हुंदी है उस नाल की
कारण की है, बीमारी क्यों लगती है। बिल्कुल सही गल, सिंपल जी गल है, सधारण है। एक बूटे नूं फलन फुलन लई की चाहिदा हुंदा है? सही हवा, सही रोशनी, सही पानी। पानी का चलो आप लगा दिंने हैं, ठीक है ना जी। रोशनी नहीं मिलती बूटे नूं सही, क्यों नहीं मिलती? क्योंकि बेगटवी लगी हुंदी है, कोई सिस्टम नहीं हुंदा, ते हवा की क्रॉसिंग नहीं हो पाती, जिस करके बूटा नीचे तो कोई ना कोई बीमारी पकड़ता जाता है। और एंड च नुकसान की हुंदा है? जब आप फसल वढ़ते हैं, दाना पूरा पकदा नहीं, अगर कच्चा रह जाता है या हल्का रह जाता है, फोका रह जाता है, जो भी कारण समझ लो, बहुत कुछ हो जाता है। नुकसान की होया? अगर थोड़ा दो तरीके हैं इस गल नूं करन दे। सर जी थोड़ा जा इधर ध्यान कर लो, थोड़ा जा टाइम होर लवांगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैनू दिमाग कुछ चल रहा होंगे किते ना किते, फिर डिस्टरबेंस हो जाती है। इसनूं दो तरीके नाल मैं समझावांगा। पहली गल तां तरीका की है कि जेड़ी बीमारी लग गई उस नाल किन्ने क्विंटल झाड़ घट जाता है? किन्ना भी घटा सकती है, 2 क्विंटल भी घट सकता है, 3-4 क्विंटल का भी फर्क पै सकता है। आपां मन के चलो किले मगर 2 क्विंटल झाड़ घट गया, तो किन्ना नुकसान होया? 4,000 रुपये अपना किले मगर उड़ गया। 100 किले मगर किन्ना उड़ गया? 4 ਲੱਖ रुपए का जिहड़ा पैसा अपनी जेब च आना चाहिए सी किसी भी किसान भरा दे, वो कित्थे गया? रब कोल चला गया, हवा हवाई हो गया, जेब च तो किसी दी नहीं आया। ठीक है जी। 4 ਲੱਖ रुपए का, ये बड़ी पिक्चर मैं समझा रहा थोनू। झाड़ झाड़ का फर्क पै सकता है 100 किले मगर। मैं ये कोई अंदाजे नाल गल्लां नहीं कर रहा, साडे कोल जिहड़े जनता की रिपोर्ट्स आनी, असीं मिलते हैं गिलते हैं, ते बाकी सराज जी भी बैठे हैं और इन्होंने ने भी काम किया। तुसीं कोई चानना पाना चाहोगे इस ते? कोई चीज थोनू साल 2 साल इको ही साल लग्या, दूजा तो हाले, ठीक है ना जी। चलो पहले साल च असीं ये मान लैंदे हैं कि कई बार बंदा सीख रहा होंदा है, नवीं सोच होंदी है, नवीं समझ होंदी है, कई बार वो लैवल तक नहीं। बट इस होर बड़ी गल मैं थोनू दसदा कि 2 क्विंटल तक घट तो घट है। आम तौर पर एक खेत इधर हथ नाल लग्या हुआ है, इधर उस नाल लग्या हुआ है, असीं अपने आप कंबाइन नाल कटवाई करा के मंडी च तलवा के फर्क कड्ढे हुए हैं। 5 क्विंटल का भी डिफरेंस आ जाता है फसलों च। तुसीं हुण सोच सकते हो कि कितना भारी भरकम फर्क है। और अज आपां जिहड़ी किसानी कर रहे हैं, आपां झूझ रहे हैं, क्योंकि खर्चे बहुत हैं, साल भर कढ़ना हुंदा है, हर छमाई की छमाई जो आती है, कनक की फसल अपनी औने पौने जे हुंदी है, जीरी ते एक अपना पूरा जोर लग्या हुंदा है कि चलो इस फसल नाल आपां कुछ ना कुछ सेव करांगे या कुछ पल्ले पएगा। लेकिन अगर जीरी च भी आपां नूं झटका लग जाए तो आपां की है, 2 साल पिछे चले जाए। ये मशीनां नाल तुसीं वो सारा कुछ हासिल कर सकते हो जो कि तुसीं लेबर तो जो अज तक करवा रहे हो नहीं कर सकते। ये मैं जिन्ना नहीं उन्ना ठोक के कह सकता। गल सिर्फ थोड़े उसनूं समझण दी है, मनण दी है, ते उसदे उपर अमल करन दी। ठीक है जी, कैलकुलेशन समझ आ गई। 3,20,000 पहला बच गए, 4 ਲੱਖ रुपए का थोड़ा घट तो घट झाड़ वध सकता है, 7,20,000 होर मैं कहना लला पब्बा कर लो, बचे का 50,000 भी साले बहुत सकून देने। ਇਹਦਾ फिर आप गल्लां 5-7 ਲੱਖ ਦੀਆਂ कर रहे हैं। इस गल का सारी का मैं उरे अगर निचोड़ कढ़ा तो 1 किले मगर 5,000 तो लैके 10,000 रुपए किले की थोड़ी अगर तुसी मशीन नाल तुरदे हो तो फर्क पै सकता है। अगर 100 किला है तो तुसी 5 ਲੱਖ तो 10 ਲੱਖ रुपए तक का ये मशीनां फर्क पाने च समर्थता रखदी है। सहमत हो सारी मेरी गल्लां नाल के? ठीक है जी, नींद तो नहीं आ रही किसी नूं? चलो हुण आपां अगले चैप्टर ते चलदे हैं। ये तो समझ समझाई होगी कि मशीनां क्यों, क्या फायदे, लेबर का ये वो सारियां गल्लां। हुण मेन गल ते आनी है, पौध का काम जो है इसका, जिसनों असीं मैट नर्सरी कह दिंदे हैं, बैड नर्सरी कह दिंदे हैं, ट्रे वाली नर्सरी कह दिंदे हैं, किन्ने क लोकां नूं इसदा इल्म है या समझ है या सुनिया है? औखा तो सामने सुनिया होना कि औखा है काम, इस तो इलावा किसी ने कुछ सुनिया होवे? इन्ना कि
लेकिन हुण देखो, मैं महसूस ना करियो मेरी गल नूं, थोड़ी जी चुभ भी हो सकती है। सुनी सुनाई गल ते क्यों विश्वास करदे हो? सुनी सुनाइयां गल्लां ते क्यों विश्वास करदे हो? हर रब ने आपां नूं सब नूं दिमाग दिता है बई, अगर अपना किसी चीज च पड़ोसी फेल हो गया, कोई जरूरी थोड़ा ना तुसीं भी फेल हो जाओगे। क्या पिंड च कोठियां सब दियां एक सार है या मकान एक सार दे हैं? सब दे अपने अपने कर्म लड़ते हैं, अपनी अपनी मेहनत है। जेड़ा बंदा जो पांदा है वो अज नहीं दा कल कड्ढदा है। मैं अगर 12 साल पहला अज ये प्लांटर बारे ना सोचा हुंदा, अज तुहाडे विच खड़ा हुंदा। हुण साडा हौसला की बोल रहा है? ढिड भी बोल रहा है। क्यों? सानू पता है कि ये जो हुण टाइम है, समय है, अज तुहानू क्यों असीं ठोक के गल्लां कर रहे हैं? क्योंकि तुहाडे लई ये हुण वक्त आ चुका है। हुण पौध दी आपां फिर मुड़ के आ रहे हैं गल कि औखा तां सब नूं पता है कि भी पौध दा काम, इसी करके शायद मशीन बारे आपां उत्थे ढेरी ढा दिंदे। किसी ने अपने खेत च कदी अजमाया कि देखा देखी ही मन नूं बुखार चढ़ा लिया कि ਇਹਦਾ सारे पागल है, 45 डिग्री टैंपरेचर च लगे हुए हैं पौध तैयार करन? क्योंकि उस टाइम 40-45 डिग्री हुंदा टैंपरेचर, लू चल रही हुंदी हवा। ਇੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ कि ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ ही ना? इस गल नाल किन्ने क सहमत है? देखो एवें है, मैं बिल्कुल, मैं हसन दी गल्लां एक पासे है, बट हुण मैं तुहानूं एक बड़ी अपने मन की गल दस, बिल्कुल सौखा नहीं है। मैं तुहानूं उरे कोई लपेट भी गल नहीं करना चाहता, बिल्कुल सौखा नहीं है। ना सौखा मन के तुरियो, सौखा नहीं है। क्यों सौखा नहीं है? हुण उसते आ जाओ। क्योंकि अज तक आपां किता ही नहीं। जिहड़ी चीज नूं तुसीं किता नहीं, वो सारी कुछ औखी है। किसी टाइम 1970 की गल है, क्योंकि साडा परिवार 50 साल तो ट्रैक्टर लाइन नाल जुड़िया होया है। मतलब साडे बजुर्ग सुनाने हैं, उदों तक खैर असीं जम्मे भी नहीं सी। 1970 दीयां गल्लां। स्कॉट ट्रैक्टर आंदे सी पहलां, फिर फोर्ड 3000 आ गया। लोग फोर्ड नहीं लैंदे सी, स्कॉट लई जांदे सी। डरदे सी कि ये तां भजदा बहुत है, ਇਹਦਾ ਸਾਂਭੇਗਾ कौन इस नूं? ठीक है जी, वो एक दौर सी, क्योंकि ताजे ताजे बैलों तो उठ के आपां बड़े सी। हुण जिहड़ी चीज किती नहीं, ट्रैक्टर ही औखा लगदा सी चलाना। लेकिन उही फोर्ड ने की किया, घर 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 सारे टिब्बे चकते, सारे इलाके दी कराहे मारते, होर किते उही फोर्ड ने किते काम आके। क्योंकि फुर्तीला सी, सब कुछ सी, लोकां दे समझ आया। और थोड़ा एरिया दा नाभा जिहड़ा हैगा वो खासम खास इसलिए मशहूर सी। दौर बदलिया। मेरे को न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की एजेंसी सी, वो भी मैं 98-99 2003 तो पहला जिन्ने भी ट्रैक्टर आंदे सी मकैनिकल स्टेयरिंग चाहते सी, सबनों पता ही होना। अज की घड़ी वो बंदा हथ खड़ा करियो जिस को सादे स्टेयरिंग वाला ट्रैक्टर हो, मतलब पावर स्टेयरिंग नहीं है। वो भी उसको होएंगे जिन्हें 2 ट्रैक्टर रखे हुए हैं किते ना किते, कि एक हैगा तो एक चलो पुराना किते बजुर्गों की निशानी रखी हुई है, मतलब खत्म हो चुका। ये 2003 तो अज हले 17 साल होए हैं। उस टाइम मैनू याद है जब असीं न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर किसी को देंदे सी, पावर स्टेयरिंग नवा नवा आया सी, असीं बड़े शौक नाल दिखांदे, लो जी आ देखो पावर स्टेयरिंग आ गया, तुसीं 20,000 रुपए का फर्क सी उस टाइम ते यह लो। लोग पावर स्टेयरिंग ट्रैक्टर नहीं लैके जाते सी, सानू तो उही मंगवा के दो सादे स्टेयरिंग वाला। क्यों? पता नहीं सड़क ते जांदे जांदे इधर नूं हो जाए। क्या अज की डेट च ऐसी कोई गल हैगी है? कहने का मकसद की है, जब तक आप कोई चीज च हथ ही नहीं पाया तो औखा। जिस दिन तुसी एक दिन खेत च लगा के पौध की समझ ली, सिस्टम समझ लिया, 2 बंदे नाल लगा के जो भी करना कराना है, कुछ नहीं है। इससे भी मैं गल करांगा, क्या वह औखा लगेगा? अज सुखविंदर सिंह जी बैठे हैं तुहाडे विच, हो सकता जब इन्होंने 2020 च मशीन लिती, इन्हों भी एक बार लग्या होना यार चल कोई नहीं, एक बार लग्या होना, कोई बड़ी गल नहीं। मैं उसी गल ते आ रहा, इन्होंने 2-3 दिन च बाद गया होना यार तो गल च साला गल ही कुछ नहीं। हुण 10 बंदे मेरे को आ जान, मैं समझा दांगा उन्होंने यार बौलियां जिवें तुसीं तां डरी जांदे। एवें ही हुंदा।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਹ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 100 ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਖੇਤ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕ ਡਰਾਈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਹ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਦ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵੱਲ? ਜਦ ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। 2020 ਚ ਡੰਡਾ ਪਿਆ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਚ 300 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਨ 2000 ਚ 200 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? 300। 3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ? 2 ਮਹੀਨੇ ਚ 200। ਕੀ ਸੀ? ਸਿਰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਝਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕਟਾਏ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੇਗਾ, ਕੱਟ ਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। 200 ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ 1-ਅੱਧਾ% ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਆ ਔਖਾ ਹੈਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਆਈ ਚਲਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਛਮਾਈ ਦੀ ਛਮਾਈ ਜੋ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੌਦ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਪੌਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ, ਸੀਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਪੌਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਡ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੌਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਹਾਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੌਦ ਵੀ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ੀਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੌਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਲਵੱਟੀ, ਸੁੱਖੇਵਾਲ ਤੇ 1-2 ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਹੈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਰਸਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 1, 2, 3, 4 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਮਤਲਬ 2, 4, 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ, ਕਿ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹ 2-3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 100 ਕਿੱਲਾ, 200 ਕਿੱਲਾ, 500 ਕਿੱਲਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਰਸਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਸੀਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਯਾਰ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਸਾਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆਓ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਬਾਊ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤੇਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪੌਦ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸੋਚੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਗਏ। ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਗਾਹਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇਲਾਕਾ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਦੇਖੋ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ 2,60,000 ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ। ਗੱਠਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣਾ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਬੰਦੇ, ਇਕੱਲਾ, 3 ਬੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੋੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ। 3 ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਿੰਡ ਭੋੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਪਿੰਡ ਕਾਲਸਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਭਾਦਸੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਇੱਧਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ। ਆ ਵੀ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਬਿੰਨਾ ਹੇੜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਭੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਧਵੀਂ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਣੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਨਾਭੇ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਫਾਲਤੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਜੋ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਆਏ ਉਰੇ ਘੰਟਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੰਬੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਤੋਰੇਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਐਂਡ 'ਚ? ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੌਦ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਕੌਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਸਿਆਸਤ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ
चर्चा चल रही है, वो चाहे मोदी है, चाहे अमित शाह है, चाहे बीजेपी है, जो भी चल रहा है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म ते वो साडा मसला नहीं है, लेकिन ये मसले कोई पहली बार नहीं आए। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢਤੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਆਣੇ ਆ। हाँ अगर सब तो खोए नहीं आज महीना तो फिर नहीं देखो एडा 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 उरे हले कोई एडा कोई अफगानिस्तान नहीं बनया ना। एक मिनट सुनो। हाँ जी ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 2 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾਉਣੇ ਆ, बाकी होते नहीं ठीक है। ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ देखो मैं भी जब दिल्ली जाना है तो मैं सारी तुसी जो बयान करना चाहते हो ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਜ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਜੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਚੈਪਟਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है ना जी। लेकिन संघर्ष ये कोई पहला संघर्ष, हाँ ये नो डाउट बहुत बड़ा संघर्ष है, किसी ने सोचा नहीं सी आज तो साल पहला कि ये ठीक है ना जी, लेकिन अज है, और जेडे मुद्दे हैं वाजिब है। देखो संघर्ष बड़ा कद हुंदा है जब मुद्दे वाजिब होण, अगर मुद्दे हल्के होएंगे तो की होना है, हर बंदे का दिमाग कर रहा है, अगला कहता यार वही तुरी पता ठीक है टैंपरेरी अगला एक, बट अगर यह 11-12 महीने तो चल रहा है और पूरी हिंदुस्तान नहीं मैं कहांगा पूरी दुनिया का इस सहयोग हैगा, तो किते ना किते ये चीज तो क्लीयर है कि मुद्दे अपने मजबूत है। हाँ जी देखो मैं तो ये कह सकता है मेरी मशीन एक सीजन च फ्री होंगी है, तुसी अज पैसा लगाओ 2022 च तुहाडे पैसे पूरे कर दांगा, उस तो पहला थोड़ी जमीन नहीं बिकन दिंदा। ठीक है जी, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। मैं देखो ज्यादा ਆਏ ਕਹੋ ਨਾ ਵਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। देखो मैं बहुत बड़ी गल होती है, ਤਾਂ मैं ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਦਾ देखो 1.5 साल का सरकार ने वैसे ही अपने वालों ही खुला छड़ दिया भी कोई नहीं जिवें करना। हर सरकार आंदी है अपनी सोच नाल आंदी है, ठीक है ना जी। हुण कांग्रेस ची तुसीं देखो उथल पुथल हुई है, ठीक है, तो ये चलता रहना है, मुद्दे कभी खत्म नहीं होने। लेकिन ऐसा कोई अपना देश अफगानिस्तान या उरे तालिबान राज नहीं है कि तुहाडीआं जमीनां चलियां जाणगियां या अपने नुकसान, ऐसा कुछ नहीं है। दिक्कतां जो फ्यूचर च अपनी जनरेशन ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਯੂਪੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਫਸਲ ਵਿਕਦੀ ਆ 2000, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀਰੀ ਵੱਢਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 250 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਰਦੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਾਇਸੋਂ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪਾਤਣਾ ਸ਼ਤਰਾਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। 1300 रुपए कहते अगर सानू मिल जाए वो खुश है। हुण पिछले साल उन्होंने थोड़ी जी कोशिश की कि भाई कुछ फसल इधर भेजती जाए, पंजाब च हर बंदा लालच करता कि चलो पंजाबी है उधर रेट वध है, बट हुण दिक्कत पिछले साल तुहानू पता ही है, गड्डियां रुकियां, केस दर्ज होए, सारा कुछ होया क्योंकि बाहर तो भी फसल आ रही सी वजनदार। सो हर बंदा परेशान है, सुखी कोई नहीं है। आपां तां जिहड़े मसले लैके तुरे हुए हैं ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ शायद नुकसान करन ना करन, लेकिन इस च कोई दो राय नहीं, लॉन्ग टर्म ते आपां नूं डटना जरूरी है और इसका हल निकलेगा, बहुत जल्दी निकलेगा, ज्यादा दूर नहीं है, ये आपां मन के चलो, ठीक है जी। सो चलो तुसी पॉइंट चक्या वधिया सी ते बेफिक्र हो जाओ तुसी, मैं तां यही कहांगा निश्चिंत रहो, रब देखण वाला सब कुछ है, चंगा करेगा बिल्कुल। होर कोई किसान भरा कोई मशीन बारे संबंधित इसका मैं बिल्कुल मेरे ख्याल च मेरे साडे नाल मेरे मैनेजर है सुनील जैन, आंदे आंदे असी उत्थों पटियाला गेट तो निकल रहे थी तो यही गल सी कि भी किहड़ा शोरूम लिता जाए ते शुरू किया जाए। बिल्कुल 110% नाभे दफ्तर खुल रहा है, सिस्टम सारा उरे लोकल
ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਆਫਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਮੁੰਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਐਡ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਬੜੋਤਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜੋ। ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਲਈ ਹਲੇ ਨਾਭਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਝਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਇਰਾ ਦੇ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟਰ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸਬਸਿਡੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਘੱਟ ਆਵੇ ਵੱਧ ਆਵੇ, ਸੋਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿਕਚਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਿਲ ਜੇ ਬੋਨਸ ਹੈ, ਆ ਜੇ ਬੋਨਸ ਹੈ। 2019 ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਤੇ 80,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 3-20 ਦੀ ਲਗਾਈ, 4 ਦੀ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲਿਓ ਵੀ ਵਾਧੇ ਵਾਸੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਜੋ ਆ ਜੇ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦ ਸਬਸਿਡੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਮਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ 'ਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 50% ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਭੁਲਈਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀ 50% ਤੋਂ 80% ਸਬਸਿਡੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ 20%। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੂਗੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਬਸਿਡੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕਦ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਿਖੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹੁਣ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 2022 ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਡੇ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬਿੱਲ ਬਿਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਾ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਵੇਚੀ, ਉਸਦਾ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਪਾਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਪਲ 2-3 ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗਰੰਟੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਲ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਬੋਟਾ ਤੇ ਕਾਇਰਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਅੰਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਬੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਮ ਕਬੋਟਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਮ ਕਬੋਟਾ ਦਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ 'ਚ ਕਬੋਟਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੈ, ਇੰਜਨ ਇਸ 'ਚ ਕਬੋਟਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਇਰਾ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਲਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਈਵਨ ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਨਾਭੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਭੇ ਦਾ ਬੀੜਾ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਹੋਏਗੀਆਂ, ਮਕੈਨਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਵਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਇਰਾ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਨ ਹੈ 6 ਰੋ। ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਹੈ 4.5 ਪਾਵਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਇੰਜਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ? ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੈਰੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ? ਓਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਰ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਸੀਡਰ ਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸੀਡਰ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਲੋ 2 ਲੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ? 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੱਚ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਰਾ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟਰ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਚੈਨਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਇਰਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਕਾਇਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਉਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਐਂਡ 'ਚ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ 2021-22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਆਣਾ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲ ਤੁਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਨ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਸਭ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਡੀ ਪਲਾਂਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਲੋਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਅਗਰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਹਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਰੇ ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਹਾਂ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਓ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।